ایک قوم جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا سب سے بہترین حصہ عطا فرمایا تھا، جہاں ٹھنڈی اور نرم ہوائیں چلتی تھیں، جہاں زرخیز مٹی سے فصلیں لہلہاتی تھیں، جہاں صاف و شفاف ندیاں بہتی تھیں، اور یہ لوگ، ان کے جسم آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور، ان کی عمریں کہیں زیادہ لمبی، اور ان کی زندگی خوشحالی سے بھری ہوئی، مگر ان سب سے بڑھ کر ان کے پاس ایک عظیم نعمت تھی، اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام، ایک ایسا نبی جو ان کے درمیان رہا، جو انہیں سیدھا راستہ دکھاتا رہا، جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ مگر سوچیں ذرا، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم، صبح سے شام تک ایک ہی آواز ان تک پہنچتی رہی، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں مذاق، طنز اور کھلی دشمنی۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں، چہروں پر غصہ، آنکھوں میں نفرت۔ نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے۔ ہم نے کسی اللہ کو نہیں دیکھا، ہم تو بس اپنے باپ دادا کا طریقہ ہی مانیں گے۔ تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تمہارا اللہ موجود ہے تو ابھی فوراً عذاب لے آؤ۔ تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ہماری زندگی، ہمارا اختیار، تم ہمیں بدل نہیں سکتے۔ 950 سال، 3 نسلیں، 4 نسلیں، 5 نسلیں گزر گئیں۔ دادا کو سنتے تھے، باپ کو سنتے تھے، پوتوں نے بھی سنا، مگر کسی نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہیں مانی، وہ پکارتے رہے، سمجھاتے رہے، دعا دیتے رہے، مگر وہ لوگ، انہوں نے یہ بھول لیا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اور پھر ایک دن زمین اور آسمان دونوں کو ایک ہی حکم مل گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ قوم جس کے پاس سب کچھ تھا، جن کے پاس اللہ کا نبی تھا، وہ کیسے اتنی گمراہ ہو گئی؟ یہ کہانی رات کے اندھیرے کی طرح اچانک نہیں آئی، یہ صبح کی دھندلی روشنی کی طرح آہستہ آہستہ آئی۔ ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے درمیان کچھ بہت نیک بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یاہوق اور نصر۔ یہ اللہ کے سچے بندے تھے، نیکی کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والے۔ پھر ایک ایک کر کے یہ نیک بندے فوت ہو گئے۔ لوگ غمگین تھے، ان کی یاد انہیں ستاتی تھی۔ کسی نے کہا، کیوں نہ ہم ان کی تصویریں بنا لیں تاکہ جب بھی دیکھیں تو نیکی کی یاد آئے، ان کی اچھائیوں کو یاد رکھیں۔ شروع میں صرف تصویریں تھیں، پھر کسی نے کہا، تصویر سے بہتر تو مجسمہ ہے، اسے دیکھ کر زیادہ یاد آئے گا۔ تو مجسمے بن گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ ان مجسموں کے سامنے کھڑے ہونے لگے، ان کی تعظیم کرنے لگے، اور تعظیم سے بڑھ کر سجدہ کرنے لگے۔ اور جب سجدہ شروع ہوا تو پھر عبادت شروع ہو گئی۔ یہ شیطان کا سب سے پرانا اور سب سے خطرناک حربہ ہے، آہستہ آہستہ گمراہ کرنا۔ ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، یہاں تک کہ انسان اندھیرے میں کھو جائے۔ اب قوم 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام جو پکار رہے تھے، یہ پتھر ہے، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری طرف قوم کے لوگ جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، ہم ان بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو ہمارے درمیان برکت کا ذریعہ ہے۔ جب سے یہ مجسمے بنے ہیں، ہم خوش ہیں۔ نوح ہمیں ان کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اس کی بات کم سنتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو زیادہ مانتے ہیں۔ ہمارے بتوں نے ہمیں کبھی نقصان نہیں دیا،
फिर ये अल्लाह का जिक्र क्यों बार बार? हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। उन्होंने भी उनकी पूजा की और हम भी करेंगे। कुरान मजीद ने उनके अल्फाज यूं नकल फरमाए और कहा, उन्होंने अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न विद को, न सवा को, न यगूस को, न यऊक को, और न ही नसर को। पत्थर के बुत जो न सुनते थे, न देखते थे, न बोलते थे, मगर उनकी कौम, उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि अल्लाह की बात उन तक पहुंचती ही नहीं थी। जब दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर भी माबूद बन जाता है। और इसी अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम के सामने खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से, खुले अल्फाज में, बगैर किसी डर के। मैं तुम्हारे लिए वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। मेरा पैगाम साफ है, मेरी बात सीधी है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वरना अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। ये कोई मामूली दावत नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में बुलाया, रात में बुलाया, बाजारों में जाकर पुकारा, घरों के दरवाजों पर जाकर समझाया, मजालिस में बैठकर नसीहत की, कभी ऐलानिया सबके सामने खड़े होकर, कभी पोशीदा तन्हाई में नरमी से, दिल को छूने वाले अल्फाज में, कभी सख्ती से, ताकि उनके दिल जाग जाएं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पत्थर तुम्हें क्या देंगे? मैं तुमसे इस दावत का कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं तुमसे माल मांगता हूं, ना इज्जत, ना कोई मकाम। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़मे है। और फिर वो उन्हें तरगीब देते, मोहब्बत से समझाते, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारी औलाद में बरकत होगी, तुम्हारे बागात फल फूल से भर जाएंगे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी तुम्हारी होगी। मगर कौम ने क्या जवाब दिया? हम तुम्हें सिर्फ एक आम आदमी समझते हैं। तुम हम जैसे ही हो, खाते पीते हो, चलते फिरते हो। तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पीछे तो हमारे गरीब और कमजोर लोग चले गए, वो जिनके पास ना माल है, ना ताकत, ना अक्ल। हम तो कभी उनके साथ नहीं बैठेंगे। अगर वाकई अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो हम में से किसी बड़े सरदार को ही नबी बना देता। तुम तो बस एक मामूली आदमी हो। तुम हमें अपने बराबर करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह आम लोगों जैसे बन जाएं। ये हमें कबूल नहीं। 950 साल, कभी कोई दिल नरम होता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता, तो सरदार आकर उसे डरा देते, धमका देते, वापस खींच लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थके नहीं, मायूस नहीं हुए। वो रात को उठते, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते, आंसू बहाते, दुआ करते, ऐ मेरे रब, मैंने दिन रात पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उन्हें और दूर कर दिया। जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़े ओढ़ लिए और अपनी जिद पर उड़ गए। मगर फिर भी वो नहीं रुके। सुबह होती और वो फिर से निकल पड़ते, कौम को समझाने, दावत देने, अल्लाह की तरफ बुलाने। एक नबी का सब्र, एक नबी की मेहनत, एक नबी की दुआ। मगर जब दिल पत्थर बन जाए तो क्या हो सकता है? असल मसला सरदार थे। वो लोग जिनके पास माल था, ताकत थी, असर और रसूख था। वो लोग जिन्होंने अपनी बर्तरी को अपना खुदा बना लिया था। जब भी कोई आम आदमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता, उनके करीब आने लगता, उनके अल्फाज में सच्चाई महसूस करने लगता, तो सरदार फौरन आ जाते। इसकी बात में न पड़ना, ये तुम्हें बहकारा है, वरना तुम भी इन कमजोरों और गरीबों की तरह हो जाओगे जो इसके पीछे चल पड़े हैं। दूसरा सरदार धमकी देता है, सुन लो अच्छी तरह, अगर तुमने नूह की पैरवी की, अगर तुमने उसके साथ उठना बैठना शुरू किया, तो हमारी मजलिस से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। और ये धमकियां काम करती थीं।
लोग डर जाते, सरदार चले जाते और लोग वापस अपनी जगह पर आ जाते। कोई अपने दोस्त से चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है कि नूह सच कहते हैं, इनकी बातों में वजन है, मंतिक है।